سوات میں جو دلخراش واقعہ پیش آیا جس پر صوبائی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جو دفاع پیش کیا جا رہا تھا وہ بھونڈا دفاع تو عوام کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سوات واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے گا، انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو بات ہم یہ کریں گے کہ سوات واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے، کہ مودی سرکار کی طرف سے یہ خدشہ، یہ خطرہ موجود ہے کہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے مودی حکومت دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ بھارتی حکومت، نریندر مودی کی حکومت اور انڈین افواج کے مابین جو اختلافات ہیں وہ اختلافات کیسے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ آج کے ولاگ میں دو موضوعات پر بات کریں گے اور ہمارے دونوں جو ٹاپکس ہیں ایک دوسرے سے انٹائرلی مختلف ہیں۔ پہلا جو ہمارا موضوع ہے، سوات میں جو دلخراش واقعہ پیش آیا جس پر صوبائی حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے جو دفاع پیش کیا جا رہا تھا وہ بھونڈا دفاع تو عوام کی طرف سے مسترد کر دیا گیا۔ اب نیا موقف جو صوبائی حکومت نے پیش کیا ہے، اس موقف میں صوبائی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سوات واقعے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا تعین کیا جائے گا، انہیں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تو بات ہم یہ کریں گے کہ سوات واقعے کا اصل ذمہ دار کون ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع جو وزیر دفاع خواجہ آصف کی طرف سے اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ مودی سرکار کی طرف سے یہ خدشہ، یہ خطرہ موجود ہے کہ اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے مودی حکومت دوبارہ پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑ سکتی ہے۔ یہ جو پاکستان کے ساتھ بھارت کی دوبارہ جنگ کا خطرہ ہے، اس خطرے نے نریندر مودی کے لیے خطرے کی گھنٹی کیسے بجائی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر اس خطرے کے اندر جو نریندر مودی کے حوالے سے ایک تاثر دیا گیا تھا کہ بھارت کے بڑے مضبوط لیڈر ہیں، بھارت کو ایک بڑا مضبوط لیڈر ملا ہے، اس تاثر کا کیسے پردہ چاک ہوا ہے۔ بھارتی حکومت، نریندر مودی کی حکومت اور انڈین افواج کے مابین جو اختلافات ہیں وہ اختلافات کیسے کھل کے سامنے آئے ہیں۔ تو ان دو موضوعات پر آج کے اس ویڈیو لاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں، لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پہلے موضوع سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور جو سوات میں دلخراش واقعات پیش آئے جس میں سیالکوٹ کا ایک پورا خاندان سرابی ریلے میں پھنس گیا اور اس خاندان کو بچانے کے لیے جو ریسکیو کی ٹیم جائے وقوع پہ پہنچی، اس نے وہاں آ کے بتایا اس خاندان کو سیلابی ریلے میں جب پھنسا دیکھا تو ریسکیو ٹیم کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو واٹر بوٹس ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کشتی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اس خاندان کو بچائیں۔ وہ ریسکیو کی ٹیم وہاں سے چلی جاتی ہے یہ کہہ کے کہ ہم کشتی لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب صوبائی حکومت کا موقف یہ ہے کہ ریسکیو کی ٹیم تو 19 منٹ میں جائے وقوع پہ پہنچ گئی تھی، لیکن سوال یہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا جو دفاع ہے کہ 19 منٹ میں ٹیم جائے وقوع پہ پہنچ گئی تھی، سوال یہ ہے کہ کیا وہ ریسکیو کی ٹیم اس سیلابی ریلے میں پھنسے خاندان کو بچانے میں کامیاب ہوئی؟ کیا اس ریسکیو کی ٹیم کے پاس جو درکار ایکوپمنٹ ہونے چاہیے تھے، کیا وہ ایکوپمنٹ ان کے پاس موجود تھے؟ کیا ان کے پاس واٹر بوٹس موجود تھیں؟ کیا ان کے پاس کشتیاں موجود تھیں؟ تو ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جو ٹیم وہاں پہ پہنچی تھی وہ تو میڈیکل کی ٹیم وہاں پہ پہنچی تھی، کوئی روڈ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا تھا، ایک خاندان سیلابی ریلے میں پھنسا ہوا تھا، اس ٹیم کے ساتھ واٹر بوٹس ہونی چاہیے تھی، ان کے پاس کوئی کشتی ہونی چاہیے تھی، کوئی اور ایسا ایکوپمنٹ ہونا چاہیے تھا جس کے ذریعے سیلابی ریلے میں پھنسے اس خاندان کو بچایا جا سکتا۔ لیکن سوات کے انتظامیہ، صوبائی حکومت اس خاندان کو سیلابی ریلے سے ریسکیو کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ اب صوبائی حکومت کا نیا موقف یہ ہے کہ ہم نے ایک تحقیقاتی ٹیم بٹھا دی ہے، انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے، جو اس واقعے کے ذمہ داران ہیں، جو غفلت کے مرتکب ہوئے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 12 سال سے صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور جو سوات میں یہ دلخراش واقعہ جو پیش آیا کہ انسانی جانیں ایک سیلابی ریلے میں پھنس گئی، یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے۔ 2023 میں بھی ایسا واقعہ ہم نے دیکھا، 2022 میں بھی دیکھا، اور پچھلے کئی سالوں سے ایسے حادثات، ایسے افسوسناک دلخراش واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب 12 سال سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ہر سال ایسا کوئی نہ کوئی اکا دکا یعنی ایک واقعہ 2 واقعہ ہوتے ہیں، تو ریسکیو کے ادارے کو ایکوپ کرنے کے لیے،
उन्हें वाटर बोट्स फराहम करने के लिए उन्हें कश्तियां फराहम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सूबाई हुकूमत की थी। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई इंक्वायरी करके मलबा जो लोकल इंतजामिया है उसके सर पे डालने की कोशिश करती है तो यह इंसाफ तो ना होगा। इंसाफ तो यह होगा कि पिछले 12 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने क्या किया है। असल जिम्मेदार तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, असल जिम्मेदार तो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत है। तो ये जो तहकीकात वगैरह करवाई जा रही हैं ये महज एक ढिकोसला है और सिर्फ दिखाने के लिए कि तहकीकात हो रही हैं। नजला जो है वो छोटे मुलाजमीन पे डाल दिया जाएगा और सूबाई हुकूमत जो है ये तहकीकात करा के खुद को इस मामले से निकालना चाहती है। जो मौक़िफ़, जो नैरेटिव इस वाक़े पे सूबाई हुकूमत ने दिया है, जो दिफा दिया है, वो उसके गले की हड्डी बन गया है। अब हमने देखा है कि चूंकि दिफा नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, तो अब नया जो मौक़िफ़ दिफा सूबाई हुकूमत ने पेश किया है कि हम इस वाक़े की तहकीकात कराएंगे और जो जिम्मेदारान हैं उनका तयन कराएंगे। तो फिर जिम्मेदार तो सूबाई हुकूमत है। सूबाई हुकूमत को बजाय इन इन्वेस्टिगेशंस में, इन इंक्वायरी में पढ़ने के अपनी जो गफलत, जो कोताही है उसका एतराफ़ कर लेना चाहिए और आइंदा के लिए इस किस्म का वाक़या पेश ना आए तो रेस्क्यू का जो इदारा है खैबर पख्तूनख्वा का, उसे मुकम्मल तौर पे जो दरकार जो इक्विपमेंट है उससे उसको लेस किया जाए। अब नाज़रीन दूसरे मौजू पे आते हैं। नाज़रीन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस खतरे का इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ जंग में जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, लेकिन जो साख नरेंद्र मोदी की हुकूमत की खराब हुई है उस साख को बहाल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट, मोदी सरकार जो है पाकिस्तान के साथ एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत कर सकती है। लेकिन साथ में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना है कि इस वाक़े ने मोदी सरकार की जो सियासत है उनकी सियासत के दिन भी गिने जा चुके हैं। लेकिन नाज़रीन ये जो साख बहाल करने का मामला है और जो एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे, इंडियन सोशल मीडिया पे और इंडियन कौमी मीडिया पे जो वायरल हो रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है वो किया जाएगा पाकिस्तान के खिलाफ, तो सवाल यह है कि क्या जो मकासद मोदी सरकार हासिल करना चाहते हैं वो मकासद हासिल कर पाएंगे? तो इसका नाज़रीन जवाब यह है कि इंडिया के एक एनालिस्ट हैं, उनकी तरफ से यह दावा किया गया है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग करता है, एक और जंग पाकिस्तान पे भारत मुसल्लत करता है, तो इस सूरत में यह खतरा मौजूद है कि जो मकबूजा कश्मीर है, मकबूजा कश्मीर से भारत हाथ धो बैठेगा। भारत के एनालिस्ट हैं परवीन सवानी, उनकी तरफ से दावा किया गया है कि जो पाकिस्तान की फौज की जो सलाहियतें हैं, जो कैपेबिलिटी है, उससे मुतल्लिक जो इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जो असेसमेंट है, जो स्टडी है, वो नाकाम साबित हुई है। और पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडियन अफवाज की कमजोरियां थी वो अब भी नुमायां हुई हैं, वाज़ेह हुई हैं। और ये कमजोरियां 2019 में जब बालाकोट पे इंडियन एयरफोर्स ने स्ट्राइक की थी तब भी ये कमजोरियां वाज़ेह हुई थी, नुमायां हुई थी। तो परवेज सवानी का यह कहना है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पे एक और जंग मुसल्लत की, आज तक तो पाकिस्तान को भारत किसी जंग में शिकस्त नहीं दे सका, लेकिन अगर किसी और जंग में पाकिस्तान को इंडल्ज करता है, पाकिस्तान पे कोई और जंग भारत मुसल्लत करता है, तो इसका खर्चा यह होगा, इसका नुकसान भारत को यह फेस करना पड़ेगा कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर जो है वो भारत के हाथ से निकल जाएगा। और परवीन सवानी का यह कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी और जो पाकिस्तानी अफवाज की सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों के मुकाबले में इंडियन अफवाज जो है उसकी नाअहली साबित हुई है, उसकी नाकामी साबित हुई है। और इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की अफवाज की जो ताकत है उस ताकत का दुरुस्त तरीके से अंदाजा नहीं लगाया है। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज भी वाज़ेह हो रही है कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के हवाले से भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी अफवाज को, अपने आर्मी चीफ को ग्रीन सिग्नल दिया था, तो नरेंद्र मोदी का यह कहना था कि उन्होंने पूरा मैंडेट अपने आर्मी चीफ को दे दिया है कि कहां पे पाकिस्तान में स्ट्राइक्स करनी है, कहां पे हमला करना है, कब करना है और इंडियन अफवाज का जो हमला होगा इसकी शिद्दत क्या होगी। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हमने पूरा मैंडेट जो है आर्मी को दे दिया है, आर्मी चीफ को दे दिया है। लेकिन अब नाज़रीन जो 2 रोज पहले
जो इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार का जो मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें यह कहा गया, जिसमें यह एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान के साथ जंग में भारतीय एयरफोर्स ने अपने त्यारे खोए हैं, पाकिस्तान ने इंडिया के त्यारे मार गिराए हैं। ये नेवल फोर्स के जो कैप्टन हैं शिव कुमार ने इस बात का एडमिट किया है, लेकिन उन्होंने जवाब ये पेश किया कि चूंकि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये मैंडेट नहीं था कि पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करना है, तो इस वजह से इंडियन एयरफोर्स का नुकसान हुआ है, भारतीय त्यारे पाकिस्तान की अफवाज ने मार गिराए हैं। तो यहां पर यह चीज वाज़ेह होती है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट है कि हमने पूरा मैंडेट दिया है अपनी अफवाज को, दूसरी तरफ से इंडियन अफवाज के कैप्टन शिव कुमार का स्टेटमेंट कि पूरा मैंडेट ही नहीं दिया गया। तो इससे यह बात वाज़ेह होती है कि इंडियन गवर्नमेंट में, मोदी सरकार में और इंडियन फौज में इख्तलाफात मौजूद हैं, और इस शिकस्त को लेके जो हकायक भारतीय जनता से छुपाए जा रहे हैं, ये इख्तलाफात मोदी सरकार और इंडियन फौज में हर गुजरते दिन के साथ ये इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इन इख्तलाफात में शिद्दत आ रही है। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।